ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා කවුද? ඒ තමයි ජෙෆ් බේසොස්. ඔයා දන්නවද අද මේ තැනට එන්න හුට පාර කැපුණේ එක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නිසා කියලා හු එක වතාවක කිව්වා. මොකද්ද මේ කතාව? කවුද ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයා? අද කතා කරමු ඒ ගැන. amazon.com කියලා කියන්නේ ලෝකයේ අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ විකුණන, එහෙම නැත්නම් e-commerce සහ cloud computing සිදු කරන ලෝකයේ අංක 1 කම්පැනි එකක්. ඒකේ නිර්මාතෘවරයා තමයි ජෙෆ් බේසොස් කියන්නේ. මීට අමතරව ගණන් කරන්නත් අමාරු ව්‍යාපාර ගණනාවක් මොහු සතු තියෙනවා. මම යම් කිසිවක් අසමත් නම් මම ඒ ගැන දුක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යමක් කිරීමට උත්සාහ නොකිරීම පිළිබඳ මම කනගාටු වෙනවා. ඔහු කියන විදිහට මේ තමයි ඔහුගේ සාර්ථකත්වයේ රහස. මේ ජෙෆ් Princeton University එකේ පරිගණක ඉංජිනේරු ඩිග්‍රියකුත් අරගෙන පසු කාලිනව තමන්ගේ ගරාජය තුළ ආරම්භ වුණු Amazon හෙවත් අන්තර්ජාලයෙන් පොත් විකිණීම කියන අලුත් අදහස ඔස්සේ ඉදිරියට ඇවිත් තමයි අද මේ විදිහට ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ඉන්ටර්විව් එකකදී මෙයා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඔහුට හම්බුණු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ගැන මතකාවර්ෂණයක් කරනවා. අන්තර්ජාලයේදී මට හම්බුණු ඒ කතාව ඔයාලට ගොඩක් පැතිවලින් හිතන්න උදව් වෙන නිසා ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න මට හිතුණා. ඉතින් මුලින්ම මේ වීඩියෝ කොටස බලන්නමුකෝ. Graduated as valedictorian, you decided to go to Princeton. How come you decided to go to Princeton? Because I wanted to be a theoretical physicist. And so I went to Princeton, and I was a really good student, as I pointed out already. I got A pluses on almost everything. I was in the honors physics track, which starts out with 100 students, and by the time you get to quantum mechanics, it's like 30. So I'm in quantum mechanics. I think this is like junior year, and I've also been taking a bunch of computer science classes and electrical engineering classes, which I'm also enjoying. And I can't solve this partial differential equation. It's really, really hard. And I've been studying with my roommate Joe, who also is really good at math. And the two of us worked on this one homework problem for 3 hours and got nowhere. And we finally said, we looked up at each other at the table at the same moment. We said Yasantha, because Yasantha was the smartest guy at Princeton. And we went to Yasantha's room, and he was Sri Lankan. And in the Facebook, which was an actual paper book at that time, his name was 3 lines long, because I guess in Sri Lanka, when you do something good for the king, they give you an extra syllable in your name. And so he had a super long last name, the most humble, wonderful guy. And we show him this problem, and he looks at it, he stares at it for a while, and he says cosine. And I'm like, what do you mean? He's like, that's the answer. And I'm like, that's the answer? And he's like, yeah, let me show you. So he brings us into his room, he sits us down, he writes out 3 pages of detailed algebra, everything crosses out, and the answer is cosine. And I said, listen, Yasantha, did you just do that in your head? And he said, no, that would be impossible. 3 years ago, I solved a very similar problem, and I was able to map this problem onto that problem, and then it was immediately obvious that the answer was cosine. And that was an important moment for me, because that was the very moment when I realized I was never going to be a great theoretical physicist. And so I started doing some soul searching. I was like, that is a magic trick. It's the people who, theoretical physics, in most occupations, if you're in the 90th percentile or above, you're going to contribute. In theoretical physics, you got to be like one of the top 50 people in the world, or you're really just not helping out much. And so I was very clear that I saw the writing on the wall. And I changed my major very quickly to electrical engineering. ජෙෆ් බේසොස් මෙතනදී මේ විදිහට සඳහන් කරන පුද්ගලයා වෙන්නේ යසන්ත රාජකරුණා නායක. මේ වෙනකොට විවිධ නව සොයා ගැනීම් 94කට විතර පේටන්ට් බලපත්‍රයේ හිමි ඔහු නිව් ජර්සි වල විදුලි ඉංජිනේරු හා පරිගණක විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් උපාධිධාරියෙකු සහ කැලිෆෝනියා උසස් තාක්ෂණික ආයතනයේ විසින් ව්‍යවහාරික ගණිතය සම්බන්ධයෙන් වූ ආචාර්ය උපාධිය ලබාගෙන තියෙනවා. මෙතුමා රත්මලානේ සාමාන්‍ය පවුලක ඉපදුන කෙනෙක්. මෙතුමා ලේ සම්බන්ධයෙන් වැඩවලට එච්චර කැමති නැහැ. ඒ නිසා ගණිතය පැත්තෙන් යනවා කියලා හිතලා ඒ පැත්තට හැරුණා කියලා පසු කාලිනව අදහස් දක්වලා තියෙනවා. මෙයා ඇදුම රෝගයෙන් ගොඩක් පීඩා විඳපු කෙනෙක්. දවසක් තාත්තගෙන් මේ යසන්තට අදහසක් ලැබුණා.
පුතා සිවිල් ඉංජිනේරුවෙකු වුණොත් ඔයාට පරිසරයේ ඇවිදිමින් දුෂ්කර ලෙස ගත කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා වාගේ ඇදුම රෝගී තත්ත්වය අනුව හිතලා ඒකට හැඩගැහෙන්න පුළුවන් අංශයක් තෝරගන්න. ඒ නිසාම මෙතුමා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරිං එහෙම නැත්නම් විදුලි හා විද්‍යුත් අංශයේ ශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මොරටුව සරසවියෙන් ඔහුගේ සරසවි ජීවිතය ආරම්භුවා. මේ අතර දාර්ශනික ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් පවා ඉගෙන ගත්ත ඇමරිකාවේ නිව්ජර්සි ප්‍රින්ස්ටන් යුනිවර්සිටි එකට යන්න මොහුට ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබෙනවා. ඒ මොහු විසින් ඒකේ ප්‍රවේශ විභාගය එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීමේ විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අලුත් ගණිතමය සංකල්පයක් නිසා. ඉතින් මේදී තමයි ජෙෆ් බේසෝස්ට මොහුව මුණ ගැහෙන්නේ. පසුව ව්‍යවහාරික භෞතික විද්‍යාව සඳහා ආචාර්ය උපාධිය කැල්ටෙක්ස් යුනිවර්සිටි එකෙන් ලබාගෙන දැනට මීඩියාටෙක් සමාගමේ තාක්ෂණික අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට සේවය කරනවා. දැනුමට ආදරය කරන මේ වගේ වටිනා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ ලෝකෙට ගොඩක් ලොකු ආදර්ශයක්. ඒ වගේම යසන්ත කියන ශිෂ්‍යයා කවදාවත් හිතන්න නැතුව ඇති මේ ගානක් අහගන්න ආපු ජෙෆ් ලෝකේ ලොකුම ධනවතා වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් තව අවුරුදු 10කින් එහෙම නැත්නම් 20කින් මොන වගේ කෙනෙක් වෙයිද කියලා අපි කොහොම කියන්නද? මේ කතාවේදීත් හිතන්න පැති ගොඩක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ පැටේ බැලුවම ඔයාටත් මේ පුංචි රට ගැන පුංචි ආඩම්බරයක් ඇති වෙන්න ඇති. ඔයාලගේ අදහස් පහල කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් සයන්ස් වලට ආදරය කරන ඔයාට වැදගත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් ඔයාට සුබ දවසක්.